ثم بالدين قال بأن وصف الوجود بواجبات غير المعبود غير بأن كل أثر يهدي المؤثر فتوه وتسمى صفة نفسية ثم تدعو خمسة سلبية ويهدى بالذات فله البقية بنفسه تتقم ولكل الغير ودني بذكر صفتها وكل تسهيل شيء الله للولد القهار جل وعلا وما يثبت في امره الا فذكرك عند عالم الله وما يعود واجب الله فذك بدء فلا تلتفت لولا يكون معجز فمن الذي هدسه المتسكين لأنه يبني تجسسه يدرب ويستعين مجرد وذليل وجميل ويري وتري القرن سوار برهنه أليم ويرجي والنسوان في سوء صفة معاني سبعة بغير بالأشياء فيته وقدرة بهذا وكل شيء إن أراها بفترة منها وقد علمت أربع أقسام بالكلمات فاحفظ الله كلامه وأسم والإكثار قول الله فإنه وواجب ذلك بصفاته فبلغ ما أحب يأتي فإن وكلام سامي تعلق بسائر الأقسام الإرادة تعلق بالمسلمات كلها فتقوم بأن سمعا وبصر تعلق بكل موجود يرى كلها قديمة بذاته لأنها ليست بغير ذاته بالحروف وليس بترتيب كالمعلوف والمستحيل ضد ما تقدم من الصفات الشامخة فاعلم لأنه لو لم يكن مصروفا لهلكن بسوى معروفا وكل مقام لي سواها في فقر قد تناها والوالد معه لا يفتكر لغير جل ومن مقتدر ودليل في حقه الإيجاد وتقوى الإشقاء والإسعاد وما يقول فعل الصالح وجب على الإله قد أسأل أدبا ورزق برؤية الإله في جنة الخلد بلا تناهي بركون ليل بفعله وفأنت به بديل نقلي وجميع الرسل بالأمان والرسل والتبليغ وقضانا ويستعين ضدها عليهم وليس ذلك في حقهم يسألون تبدل والرحمن العالمين جل مولك يعمى بالحساب ونشر الإكرام والزوال ونشر السيرات والرجال والنيران والجنان والجن والأملاك ثم أنبياء والولي والجبال ثم أولياء وكل ما جاء من البشر من كل هم صار كالضروري وينطوي في كلمة الإسلام بسائر الأحكام فأسرا من ذكري هل الأدب تقف هذا الذكر أردت وبلغ الخوف على وجاء يسلم لك بيتنا وجدد التوبة لأوزاري لكأسا من رحمة الغفار وكن على آله شكورا وكن على بلائه صبورا وكل أمر بالقضاء والقدر وكل مقدور فمعنه ما فرق له مسلما كذا سما والبحث بلا ناسكين العلماء وخلص القلب من الأغيار بجد والقيام في الأسار والفكر والذكر على الدوام مجتنبا لسائر الأسامي مراقبا لله في الأوال ترتقي معالي الكمال وكل بذل ربي لا تضع نحو بقتي ولا تحرمني بسرك الأبهم جميعا وفي غير يا رحيم الرحماء والحمد لله على الأمان وأفضل الصلاة والسلام على النبي الهاشمي القديم وآله وصحبه الكريم على النبي الهاشمي القديم وآله وصحبه الكريم.
Salah memang baca tadi tu kena betul balik dah. Izil wuku jaizun bil aqli bukan bi fi'li. Buat titik tu. Salah kita tu bil aqli. Lepas tu hak salah lagi tadinya. Mana tadi? Nah, mana tadi? Ada tadi salah lagi tadi. Bi ghairi zati. Li'annaha laysat bi ghairi zati, bukan bi aini zati. Buat letak titik. Ni letak titik, tadi buat titik. Wa kulluha qadimatun bi zati li'annaha laysat bi ghairi zati. Kerana bahawasanya sifat-sifat ma'ani itu laysat bi ghairi zati, bukan ia dengan yang lain daripada zat. Ni mana? Ada titik situ. Tak ada titik. Tak titik tu. Tadi salah gitu. Wajizim akhi bi ru'yatil ilahi bi jannatil khuldi bila tanahi idzil wuqu'u jaizun bi aqli bukan bi fi'li. Kerana berlaku nampak zat Allah Ta'ala tu harus dengan akal, bukan harus dengan secara langsung. Bil fi'li mana secara langsung tu bukan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin bika bil hikmah waftah 'alaina min ladunka 'ilma kama fatahta ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaqqi Taha sayyidil kaunaini wa jaddil hasanaini abil batuli wal qasimi. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim, amma ba'd. Faqala syarihu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Wal qabihu innama huwa kasbul qabaihi walittisafu biha la khalquha wa iradatuha. Sambungnya hak kemarinnya. Kemarin tu berarti tak kena di stesen tu, berarti tak sampai tepat habis bahas. Jadi kemarinnya syarah dia nakalkan pendapat Mu'tazilah yang batil lah. Dia kata fatrahil miro ay utrukil jidal, tinggallah olehmu daripada berdebat-debat, berebut-rebut, bermasuk-masukkan berdebat-debat yang batil daripada puak Mu'tazilah. Mana puak Mu'tazilah? Az-Zahibina, yang berpendapatlah mereka itu, yang memperjalani, yang berpendapatlah mereka itu Mu'tazilah, ila annahu, kepada bahawasanya Allah Ta'ala itu yaqa'u, berlaku fi milkihi au mulkihi, di dalam milik atau kerajaannya Allah, ma la yuridu, barang yang Allah Ta'ala tak kehendak. Jadi puak Mu'tazilah ni dia kata berlaku dalam kerajaan Allah, dalam langit bumi ni berlaku benda yang Allah Ta'ala tak nak, tak menentu, tapi berlaku. Pelik. Kenapa begitu? Binaan, kerana dibinakan ala ittihadil iradati wal amri, kerana dibina pendapat mereka lagu tu di atas bersatu makna antara iradat Allah dengan amar, dengan perintah Allah. Lagu mana? Wahwa, padahal ia Allah, kata Mu'tazilah, la ya'muru bil fahsya, tidak suruh ia Allah dengan benda yang keji. Bila Allah Ta'ala tak suruh benda keji, wala fala yuridul qabaiha, maka tidak menghendaki Allah Ta'ala akan benda-benda yang keji. Mana kal kufri wal ma'asi, seperti kekufuran dan maksiat-maksiat. Wa illa, dan jika tidak, yakni jika tidak menghendaki Allah Ta'ala akan benda yang keji, dengan makna Allah Ta'ala nak benda yang keji, gitu.
lazima nescaya lazimlah Allah Taala bila dia kehendak benda keji, lazim kata Mu'tazilah annahu ya'muru biha. Allah Taala suruhlah kita buat benda keji. Wa huwa padahal ia menyuruh Allah Taala dengan benda keji itu batilun batil. Wa hina idzin dan ketika itu ketika mana Allah Taala tu tidak suruh buat benda keji, kata Mu'tazilah ni, bahwa maka ia Allah Taala lam yurid minal fasiqi, tidak menghendaki Allah Taala daripada seorang yang fasik itu illa imana, melainkan keimanannya, wa ta'atahu dan ketaatannya. La kufrahu, tidak Allah Taala kehendak dengan kekufurannya, wa maksiyatahu dan kemaksiatannya. Lagi pula qalu berkata mereka itu Mu'tazilah wali anna iradatal qabihata, karena bahawasanya menghendakikan bagi benda yang keji itu ialah kekejian. Ka khalqihi, seperti bandingannya mengada, Tuhan itu mengada benda yang keji, wa ijadihi dan menjadikan benda keji. Fa indahum, maka bermula di sisi mereka itu puak Mu'tazilah, aktsaru ma yaqa'u, banyak benarlah barang yang berlaku min af'alil ibadi, daripada segala perbuatan-perbuatan hamba ni, laisa bi iradatillah, bukan ketentuan Allah, wala bi khalqillah wa ijadillah, dan bukan dengan Allah yang mengada, Allah yang menjadi. Wa innama, dan hanya sanya huwa ma yaqa'u min af'alil ibad itu ialah bimuradil abdi wa ijadi, dengan kehendak hamba tu sendiri dan hamba tu yang menjadi ke perbuatan yang jahat tu. Tu kata Mu'tazilah. Maka ahli sunnah kata wa huwa ini apa, berlaku dalam kerajaan Allah ni bukan Allah yang buat, orang lain hak buat, mana hamba tu sendiri. Syani'un, kacau bilau, kebengongan, ketololan. Haza, ini kata bengong ni, wa nahnu, dan bermula kami ai ma'asyira ahli sunnah, namtani'u, menegahlah kami ittihadal iradati wal amri, menegahlah kami ulama ahli sunnah wal jamaah akan bersatu makna sifat iradat dan amar perintah Allah Ta'ala. Kenapa? Karena nyata dah sebelum ni. Di anna iradata, kerana bahawasanya iradat tu sifatun tu khasisul mumkina bi ba'di ma yajuzu alaihi. Ia sifat yang ada di zat Allah Ta'ala, yang bersepakat Allah Ta'ala dengan sifat tersebut, menentulah Allah Ta'ala akan makhluk ni dengan sebahagian barang yang harus di atasnya, di atas mungkin ni. Apa? Mumkinatul mutaqabilah. Patut amar tu yurja'u lil kalami nafsi. Kembali kepada takluk bagi sifat kalam nafsi. Itu. Bukan duk lazim antara amar suruh dengan iradah. Pertamanya bidalilin, dengan dalil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana Nabi kata masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Masya Allahu, bermula barang yang menghendakilah oleh Allah. Kana, nescaya ada ia, ayu jadu, menjadi Allah Ta'ala, kana ada ia. Allah Ta'ala kehendak, Allah Ta'ala menjadi, keada dia. Wa ma lam yasha, dan barang yang tidak menghendakilah oleh Allah Ta'ala, lam yakun, tidak ada. Ai lam yujad lam yakun, Allah Ta'ala tidak mengada dan tidak ada lah benda tu. Tu Nabi sebut gitu kan. Bermakna benda buruk, maksiat, kufur, itu Allah Ta'ala kehendak dan Allah Ta'ala lah yang menjadi. Tapi Allah Ta'ala suruh tak? Tak. Kenapa? Karena suruh dengan kehendak tu tidak lazimah, tidak mengautomatikkan. Tidak mesti memestikan. Asal-asal lain-lain tu. Mu'tazilah kata tak, automatik, lazim berlazimah, mesti memestikan. Mengautomatikkan. Lazim daripada Tuhan suruh, Tuhan kehendak. Tuhan kehendak, Tuhan suruh. Mesti gitu. Sama je kehendak dengan iradah. Pelik jadi. Jadi fok-fok dia ni kalau ngaji sifat 20 kat. Wa qudratun amrun. Boleh kata ni. Sifat kudrat, sifat amar. Sifat amar. Berat mu. Tu. Tu habis itu. Kemudiannya orang panggil manusia tu, dia buat ke benda keji tu? Dia yang mencipta ke? Dah. Ni sambungnya dia. Wal qabihu, dan bermula benda yang keji, kekejian itu,
Innama ialah hanya senya ia keji pada hamba tu. Kasbul qabaihi ialah mengusaha benda yang keji. Walittisafu biha dan bersifaklah hamba tu dengannya dengan kekejian. Orang yang keji jadi itu sungguhnya hanya dia mengusahakan benda yang keji dan bersifat dengan sifat kekejian itu. Nah, bukan dia menjadi la khalquha, bukan dia hamba itu menjadikan kekejian. Nah, wa iradatuha dan bukan dia menentukan dengan kekejian tersebut. Nah, tu. Seorang itu dia nak tahu kata dia ni buat maksiat ke tak buat maksiat lagi akal. Ada yang tahu dah lah ni. Ada yang tentu dah. Saya tentu dah, nanti umur 50 saya nak berzina. Ada itu. Modona itu kata ni. Tu. Ataupun umur 50 saya nak kupu. Ada gitu. Nanti saya nak togok agak. Nanti saya nak rogo anak orang itu. Ada gitu. Dah. Bukan dia yang menjadi dah, bukan dia menentu. Lepas tu dia hanya usaha pilih ya. Pilih ya. Kemudian dia bersifat dengan sifat kekejian itu. Fuq Mu'tazilah kata apa? Bimuradil iba wa ijadi. Nah, kekejian itu, maksiat, kekufuran itu ialah muradul iba. Apa? Benda hak ditentukan oleh hamba tu sendiri. Wa ijadu dan hamba tu yang menjadi. Ada. Belik dari ni. Hamba yang buat. Kita dah. Nah, kekejian, maksiat ke apa, kufur ke ikutlah benda-benda keji itu. Hamba tu hanya pilih dan dia bersifat dengan sifat kekejian tersebut. Bukan dia yang menjadi dan bukan dia menentu. Tak. Karena yang menentu dan yang menjadi ni siapa? Allah. Dah. Tu lagu tu. Maka sebab itulah syarah yang kata apa? Wal qabihu dan bermula kekejian itu innama hanya senya huwa ialah kasbul qabaihi walittisafu biha. Nah, ialah usaha dengan kekejian dan bersifatlah hamba tu dengan kekejian. La khalquha, bukan hamba tu yang menjadikan kekejian. Wa iradatuha dan bukan hamba tu yang menentukan akan dia akan kekejian tu. Qabaih tu bukan. Nah, tu kerana yang menentu tu siapa? Allah. Yang menjadi benda yang keji tu siapa? Allah. Tapi cakap lagu ni hanya dibenarkan fi maqamit ta'lim, pada tempat belajar. Haram tu kita duk cakap kedai kopi. Nah, maksiat ni semua ni Tuhan lah ni, kehendak Tuhan lah ni buat. Wala betul kalimatul haq tapi uridu biha bil batil. Kehendak dengan kebatilan jadinya. Apa? Makna Tuhan buat tak boleh gitu. Dah. Tuhan tentu Tuhan buat, boleh tentu Tuhan suruh, Tuhan redha. Bahkan Tuhan lagi buat dah. Nak? Tuhan buat kekufuran bagi Firaun, Namrud, Abu Lahab, Abu Jahal. Tuhan lagi tak? Tuhan lagi. Tuhan redha tak? Tuhan tak redha. Nah, tapi Tuhan tentu tak? Tuhan tentu, mungkin Tuhan buat. Tiap-tiap benda hak Tuhan buat tentu dah hak dia tentu. Nah, dia tak kehendak, dia kehendak. Dia tak buat gapo hak dia tak kehendak, dia tak tentu. Dia buat hanya apa hak dia kehendak, dia tentu. Tak lazim. Tu. Maka sebab tu kita tu jangan lebih pada Tuhan lah. Lagu mana? Jalan naik motor pergi ke mana-mana tengok ketik ke, tokong ke, gereja ke. Aku ni kalau aku jadi Tuhan aku nak bong aku nak hilang. Jadi Tuhan tu tak bijak tu apa Tuhan duk biar lagi ada orang musyrikin, orang kafir datang ke bumi jangan gitu. Walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Kalau Tuhanmu kehendak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti amat mudah bagi Allah nak buat semua orang mukmin Islam belaka atas muka bumi. Tak ada orang kafir sekahbu. Tak ada gereja ketik tokong sebuti habu. Semua masjid surau musalla belaka. Semua orang Islam mudah. Kalau Tuhan kehendak. Tu mantuknya. Mafhumnya kita tengok dengan syahid lah. Apa? Betul tak semua masjid belaka? Semua musalla belaka? Semua orang Islam belaka? Dah. Realitinya ada berlain-lainnya. Apa? Ada Islam, ada kafir, ada masjid, ada surau, ada ketik, ada tokong, ada gereja, ada baik, ada jahat.
Artinya Tuhan tak kehendak. Walaupun Tuhan suruh. Tuhan suruh, ya suruh. Tapi Tuhan tak kehendak semua berimeh. Jadi cita-cita nak supaya orang semua berimeh belaka. Cita-cita nak suruh semua orang berimeh belaka. Memaksai orang supaya masuk Islam belaka. Itu cita-cita ataupun kemahuan yang melampaui batas kehendak Tuhan. Apa tu? Wajibnya kita hanya jalan kerja hamba ya. Al-Quran sebut kan? Ya ayyuhan nasu inna khalaqakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Senyap situ ada apa-apa. Ya ayyuhan nas, hei nasia, inna khalaqakum ayat tu? Ya ayyuhan nasu inna khalaqakum min zakarin wa unsa. Gitu dah. Sesungguhnya kami jadikan kamu ni daripada laki-laki dan perempuan. Itu tu Adam naik Hawa. Daripada tu Adam naik Hawa tu wa ja'alnakum, kami ubahkan kamu. Ja'ala tadi khalaqa, kami jadikan kamu daripada tak ada kepada ada, itu khalaqa. Ja'ala, kami ubahkan rupa-rupa kamu. Ubah. Taghyirul hay'ah dia panggil, merubahkan rupa-rupa kelakuan. Wa ja'alnakum syu'uban, kami ubahkan rupa-rupa kamu tu kepada pelbagai bangsa. Wa qabaila, dan pelbagai keturunan kabilah. Jadi asal tu ada ni Hawa ya. Tak ada siapa dia boleh ayat tu ada ni Hawa tu bangsa apa boleh. Tu ada Arab. Cina kata, pas sayang hari mana? Sayang hari daripada buluh betung ke mana? Ni. Tu ada tak? Apa tu? Tu ada Cina. Orang Melayu kata, pas kami orang Melayu kok mana pula? Tak ada boleh ayat. Tu yang mengubah jadi pelbagai keturunan, berbagai bangsa, berbila-bila. Jadi plural ni. Pluralisme. Pluralisme. Kepelbagaian kebangsaan ni memang itu ketentuan Tuhan. Tu. Automatiklah kepelbagaian agama pun ketentuan Tuhan juga. Tapi agama yang hanya direda oleh Allah Ta'ala di sisi Allah, Islam. Itu. Inna dina indallahil Islam. Agama yang direda di sisi Allah hanyalah Islam. Jadi agama-agama lain tidak direda oleh Allah. Itu wajib kita i'tikad, itulah kita orang Islam. Orang kafir i'tikad agama dia lah. Jangan kata agama semua sama saja di sisi Allah. Berat tu. Itu pluralisme agama jadi. Mana kepelbagaian agama yang banyak ni sama di satu saja. Tak benar itu. Mana boleh kata sama semua agama. Agama tu lain-lain lah. Orang Kristian dia kena etika Kristian benar, lain pada Kristian sesat. Gitu. Yahudi kena etika Yahudi hak benar, lain pada Yahudi sesat. Orang Hindu, Buddha ke Konghucu ke apa semua, etika agama dia hak benar, lain pada dia sesat. Samalah kita Islam pun hanya Islam hak benar, hak lain sesat. Gitu. Jangan orang panggil orang Kristian benar, Islam pun benar juga. Jadi hari ni semaya di gereja, lusa semaya di masjid, tulak semaya di toko. Tak benar itu. Sebab tu pluralisme agama tu musuh bagi sekalian agama. Kenapa? Karena membuat orang tu tidak menjalani agama tu dengan benar. Nak Islam kan nak Kristian, nak Kristian, nak Islam. Tu. Kenapa? Karena qul ja'al haqqu mir rabbik, kata Nabi Muhammad, Islam itu daripada Tuhan. Kebenaran itu hanya daripada. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa nak dia Islam, mukmin beriman. Siapa kehendak dia nak kufur. La ikraha fid din. Tidak boleh nak menggagahi orang di atas agama. Kenapa? Ayat tu turun tu di atas seorang bapa. Tu Husain Al-Khazraji. Anak dia tu bila dewasanya, ketika mana kecil dia pergi hantar ke kapung-kapung. Maka bila besar dah, Islam tu masuk dah di Madinah. Maka anak dia pun balik ke bandar lah. Bila balik ke bandar, dia pun lobby lah anak dia supaya masuk Islam. Anak dia tak ambil, tak sih.
Tak cakap lobby dah. Lobby cara baik tak dengar. Lah sekali dia ugut anak dia. Nak kalau mu tak masuk Islam aku bunuh. Tu. Seorang ayah ugut. Seorang ayah meneror, membuat teror, membuat ganas, membuat ancaman kepada anak atas dasar agama. Turun ayat la ikrah habis. Tak boleh. Seorang ayah tu ni apa lagi tak ada kait-kait apa. Orang Kristian mana ada di Malaysia ni kita ada jadi apa-apa adik-beradik dia. Tak ada anak kita bukan. Kita nak teror dia. Masuk Islam aku bom gereja mu. Tak boleh itu. Tuhan kata apa? Walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a. Kalaulah Tuhanmu nak, Tuhanmu tentu, Tuhanmu kehendak, pasti Tuhan boleh buat semua orang ni Islam dah ke. Tu. Patut gitu tak? Dah. Kalau gitu afa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin. Apakah patut engkau Nabi Muhammad, umat Islam semualah. Bukan ibratu bi khususi sabab, walakin bi umumil labzi. Dengan lapah tu umum kita semua kena. Patut kau engkau orang Islam tukrihun nas, mengerasi, menyakiti manusia. Hatta yakunu mu'minin, sehingga mereka tu jadi mukmin belaka. Tak patut. Istifham apa bi makna al-inkari. Tu. Istifham inkari bi makna nafyi. Tu. Istifham inkari bi makna nafi. Tentu tidak. Tentu tidak tidak patut. Itu ajaran Ahlussunnah wal Jamaah ni lah ajaran wasatiyah, tawassut. Dah. Kalau kita menjalani datang Mu'tazilah, Tuhan kandak. Tuhan kandak lah semua orang Islam belaka. Tuhan suruh tak Islam belaka? Suruh. Maka Tuhan kandak. Maka wajib kita kena takbir, kena bakar gereja, bakar tempat maksiat, tak bakar semua bakar. Bakar kerja dia. Jadi bunuh. Masuk Islam, bunuh. Tu Nabi kata tu. Umirtu an uqatilan nas tu. Aku diperintah untuk bunuh manusia. Manusia mana ayat ke dia? Itu Nabi sebeda tu dalam medan peperangan. Anas tu lafa umum tapi wa uridu bil khas. Tu jangan duk guna hadis ikut suka hati kita itu. Nabi sabda umirtu an uqatilan. Aku diperintahkan untuk bunuh manusia semua sekali ya. Mana semua sekali? Manusia mana Nabi kata aku diperintah untuk bunuh tu? Manusia hak mari nak perang dengan Nabi. Aku diperintah sehingga yang mengucapkan syahadat. Ada. Jadi bukan manusia dalilnya mana? Orang kafir ada di Madinah, Nabi tak paksa pun. Bahkan Nabi kata man adza zimmiyan faqad azani. Siapa dia yang menyakiti orang kafir zimmi, maka dia menyakiti aku. Tu tengok. Itulah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi kalau kita tengok benda keji daripada kekufuran dan maksiat, pasti dah itulah Allah Ta'ala kehendak dan itulah Allah Ta'ala yang menjadi. Kata Allah Ta'ala suruh tak? Tak suruh. Bahkan teguh. Bahkan teguh. Maka pada pihak tilik iktibar itu Tuhan kehendak, Tuhan menjadi, wajib tak kita reda? Wajib. Iktibar tilik Tuhan nak, Tuhan tentu dan Tuhan yang menjadi, wajib kita kena reda. Jauh mari tu. Ada tu nak kena hotel tu. Siapa tu? Iktibar Tuhan larang benda tu, wajib kita kena benci. Gitu. Jadi benci dengan maksiat ni ada iktibar dia. Iktibar Tuhan larang. Tengok orang berzina, tengok togok arak, tengok orang berjudi, tengok orang risuah, tengok apa sahaja kekufuran, kemaksiatan. Wajib kita kena benci. Iktibar apa? Iktibar Tuhan larang. Tapi iktibar itu Tuhan tentu, Tuhan buat, wajib kena reda. Lagu tu. Tak jadi reda bil maksiatun. Tak. Reda bil maksiatun tu reda iktibar Tuhan tegah. Kita reda Tuhan tegah. Tak apa. Buat Tuhan menjadi itu. Ya tukar antara apa? Larang dengan kehendak. Tak lazim Tuhan kehendak tu Tuhan suruh, Tuhan reda dah. Bahkan larang. Maka wajib kita kena larang. Baik.
Begitu. Jadi tak ada lah dalam kajian Allah Ta'ala ni benda hak berlaku tidak Allah yang buat, tidak Allah yang tentu, tidak ada. Semua la tataharraka zarratan illa biiznillah, la tataharraku zarratun illa biiznillah. Tak bergerak satu zarah ni melainkan semuanya ketentuan Allah. Perbuatan Allah. Semua. Baik buruk, baik buruk. Baik buruk tu di sisi syariat suruh kata ada hak baik, ada hak buruk. Di sisi semuanya terbaik daripada Allah, ada hikmat belaka, baik belaka dah. Baik belaka. Jangan kita kata aku kalau jadi Tuhan aku tak buat Firaun Namrud. Jadi bijakmu pada Tuhan pula. Tuhan buat tu bukan semua sia-sia. Berak. Bukan semua sia-sia. Ada hikmat belaka semua kejadian Allah Taala. Gitu. Maka sebab dia kata wal qabihu dan bermula kekejian, kejahatan itu. Innama hanya sanya huwa ialah hamba tu kasbul qabaihi. Usaha je kekejian tu, bukan hamba tu yang menentu. Walitisafu biha, dan hamba tu bersifat aja dengan kekejian tu. Bukan hamba tu yang menjadi. La khalquha wala iradatuha. Bukan dia menjadikan kekejian hamba tu, dan bukan hamba tu yang menentukan kekejian. Begini tu depan ni ada masjid, ada gawa kelak malam. Boleh tak kita nak pilih? Boleh pilih tak? Tak boleh pilih di Jabariyah kamu. Boleh tak? Boleh kita nak pilih. Nak masjid ke nak kelak malam? Nak masjid ke nak kelak malam? Boleh tak pilih? Maka kita boleh pilih. Itu kata ikhtiar, bukan kita menentu. Ada pun yang menentu tu siapa? Allah. Jadi kita pun pilih kelak malam. Dah cocok bitai sikit, khayal sikit ayat di sini. Kita pun pilih. Itulah hak Tuhan tentu sedia kala lagi. Gitu. Itu ni. Tu. Hak Tuhan tentu sedia kala lagi. Kita hak pilih Tuhan tentu sedia kala lagi. Memang hari bulan sekian, waktu sekian. Memang akan ditentukan oleh Allah. Ditentukan oleh Allah Taala masuk ke kelak malam. Mau pilih tak? Pilih. Boleh pilih mana? Tu. Sekira kita tu boleh ikhtiar, tergagah tak? Tak tergagah. Sekira kita tu boleh ikhtiar, boleh pilih. Tergagah tak? Tak tergagah. Tapi sekira ketentuan Allah Ta'ala tu, tiba ketentuan Allah Ta'ala tergagah lah. Faham tak? Tu. Sekira orang panggil ikhtiar kita, boleh pilih kan? Lagi sejik kan? Lagi kelak malam. Sejik boleh pilih tu. Lain lah so je, tak boleh pilih. Situ tergagah sungguh-sungguh, majbur sungguh kan. Dah dulu ya dah kira kita yang ada dulu bersurat dulu, ingat tak? Tu fuq Jabariyah, fuq Jabariyah ni kan Fuq Jabariyah ni fayakunu, maka adalah hamba tu majburan zahiran wa batinan. Tergagah secara zahir dan batin. Amma ahlu sunnah, adapun ahlu sunnah wal jamaah, fayakuluna, berkata mereka itu ahlu sunnah, innahu, bahwasanya hamba tu mukhtarun zahiran, yang memilih, boleh pilih, ikhtiar, boleh pilih secara zahir lah, tapi majburan batinan, tergagah secara batin. Apa? Secara ketentuan ilahinya kita tergagah ke? Tapi secara zahir kita boleh pilih tak? Boleh pilih. Itu kita ahli sunnah jamaah, kita hamba ni mukhtarun zahiran tapi majburun batinan. Mukhtarun zahiran, majburun batinan. Kita boleh pilih secara zahir. Nak pergi masjid ke kelak malam? Pilih kelak malam. Kita tu majburan batinan. Tu ada tu dah sedia kala lagi. Itu. Tapi tak boleh kita kata gitu. Saya duk joget. Mana joget tu kelak malam, cocok-cocok saya kita. Tu ada tu dah sedia kala abahmu. Musanda ke Tuhan lagu tu. Mu pilih tak? Pilih. Pilih mengakulah mu pilih, sebab tu sah untuk dibalas dengan dosa kalau tak tabat. Gitu. Habis itu. Wabil jumlati ay wa aqulu laka mutalabbisum bil ijmali, itulah. Wabil jumlati, dan aku katalah akan kepada engkau
Malah dah aku nak syarah panjang-panjang, tak payah lagi juga benar ni, duk mayok ni 2-3 malam dah. Nah. Maka kata syarah wabil jumlati ay wa aqulu. Nah. Wa aqulu laka bi mutalabbisin ataupun wa aqulu laka mutalabbisun bil ijmali, dan aku katalah akan dikau dengan bersepakailah aku secara kesimpulan, secara jumlah, secara ijma gini. Secara ijmanya beginilah. Ma zahabu ilaihi tu ma barang zahabu yang memperjalanilah mereka itu Mu'tazilah. Apa barang tersebut? Yakni min ittihadil iradati wal amri. Nah, daripada bersatu orang panggil bersatunya orang panggil amar dan iradah. Kita ahli sunnah wal jamaah qad yajtami'ani wa qad yanfaridani, terkadangnya bersatu, terkadangnya berasing-asingnya, artinya tidak lazimnya. Itu ginilah secara kesimpulannya aku ayat kamu lagu nilah ma zahabu ilaihi, bermula barang yang memperjalanilah mereka itu Mu'tazilah ilaihi kepadanya barang. Apa barang tu? Yaitu min ittihadi bainal amri wal iradati. Nah, dia tu barang yang mereka berpendapat yaitu bersatu maknalah di antara suruh Allah dengan ketentuan Allah tu yushhadu. Khabar bagi ma. Yash atau yushhidu. Nah. Ialah dinyata, jelas terang-terang, nyata terang-terang. Gitu. Yushhidu. Nah. Ialah nyata terang-terang, jelas disaksikan dengan terang-terang bifasadihi, dengan kerosakannya nyemah barang. Nyata jelas disaksikan dengan kerosakannya barang pendapat yang diperjalani oleh Mu'tazilah tu oleh apa? Al-aqlu wan naqlu. Nah. Tu pa'i bagi yashhadu tadi, yushhidu tadi. Oleh akal dan nakal. Jadi bermula pendapat yang diperjalanikan oleh Mu'tazilah kepada pendapat tu ialah nyata disaksikan dengan kerasakannya pendapat oleh akal dan nakal. Gitu ya. Jelas. Jelas nyata lah. Kalau kita kata hamba yang melakukan kejahatan, artinya di dalam kerajaan Allah, tapi bukan perbuatan Allah, ketentuan Allah. Mana kejahatan, keburukan itu bermakna banyak benda bukan Allah Taala buat. Karena tentu dah banyak hak jahat pada hak baik. Betul tak? Tu. Masjid dengan shopping komplek, mana banyak orang pergi? Shopping komplek. Nah. Tu masjid. Nah, pondok, madrasah dengan disko, mana banyak orang pergi? Disko lagi. Nah. Tu. Orang hak semaya khusyuk atau tak khusyuk? Mana banyak? Tak khusyuk banyak lagi. Artinya, lemahlah Tuhan ni. Nah. Hamba tu hak hebat lagi. Kedekat hamba tu boleh memberi bekah lagi. Nah, pada menjadi apa? Perbuatan-perbuatan yang jahat keji tadi. Tuhan lemah. Tuhan nak hamba tu buat baik, lepas tu Tuhan nak tak boleh. Hamba tu berlawan dengan Tuhan. Nanti ni. Hamba tu buat jahat. Kalah Tuhan. Nengung Tuhan nanti ni. Atau panggil ngakak kita fikir pun rosak pendapat ni. Nah, nyata jelas rosak. Lemahlah Tuhan gitu. Baki lagi tinggal hamba tu boleh buat perbuatan kejahatan, kekejian, fasik, fusuk, kufur, maksiat itu dengan apa? Dengan tabiat hamba kafir. Dengan ilah kafir. Dengan kuah Allah Taala jadi fasik, mubtadi'. Tu tinggal lagi. Kupu tak kupu tu tengok ulak lah. Nah. Habis itu. Faqad alimta arba'an aqsaman fil kainati fahfazil maqaman. Maqamalah.
Faqad alimta, maka sesungguhnya mengetahuilah oleh engkau, telah mengetahui oleh engkau apa? Min qaulina, daripada perkataan kami. Mana perkataan kami? Maqalul qaul bagi qaul. Wa kullu syai'in kainin aradahu. Wa kullu syai'in, itu maqalul qaul tu. Bermula tiap-tiap sesuatu kainin ada ia aradahu, ialah benda Allah Taala tentu. Allah Taala kehendak akan dia syai' tu jadi, maka jadilah. Bila mu tahu kata lagu tu, ila akhir. Faqad alimta, maka sesungguhnya telah mengetahuilah oleh engkau daripada perkataan kami. Wa kullu syai'in kainin aradahu. Bermula tiap-tiap sesuatu ada ia, ialah apa Allah Taala tentu, Allah Taala kehendak akan dia akan sesuatu tadi itu. Ila akhir. Ila tu ila akhir lah. Mana lagi ila akhir? Tuh. Wa iyakun bididdihi qad amara gitu. Fal qasdu ghairul amri fatrahil miro. Tuh. Itu ilah. Mantukan, secara mantuk, secara hak aku tulis itulah ibarat. Wa mafhuman, dan secara mafhum. Ini secara hak mupahir daripada mantuk, itu mana mafhuman. Pahal daripada apa aku cakap tadi tu, apa aku uraidah dalam nazam yang terdahulu tu. Faqad alimta, maka sesungguhnya telah mengetahuilah oleh engkau daripada huraian aku hak terdahulu. Mu tahu apa? Arba'an aksaman, akan 4 segala pembahagian. Aksaman tu atfu bayanin li arba'in, atau bayan bagi arba'in. Tu ada 4 bahagian. 4 bahagian apa? Di antara iradah dengan amar. Fil kainati, pada sekalian benda-benda Allah Taala jadi kainat mungkinat ni. Kainat tu apa? Jam'u kainatin. Fil kainati, al kainatu tu jam'u kainatin. Jamak bagi kainatin. Ai zatin kainatin. Tu. Bagi tiap-tiap diri, benda hak terima ada, terima tak ada. Gitu. Tuh. Jadi iradah dengan amar tu boleh diretinya ada 4 pembahagian. Mana? Al-qismul awalu. Bahagian yang pertama ialah makhluk ni, kainat ni, ada benda ma'murun bihi, Tuhan kehendak, Tuhan suruh dengan dia, wa muradun, dan Tuhan pun tentu juga benda tersebut. Tuhan suruh pun suruh, Tuhan nak pun nak. Tuhan kehendak pun tak. Bila nak, Tuhan jadi lah. Tuhan buatlah. Mana contoh? Ka imani Abi Bakrin. Seperti iman bagi Abu Bakar. Tuhan suruh dah Abu Bakar As-Siddiq beriman? Suruh. Lepas Tuhan tentu dah Abu Bakar As-Siddiq beriman? Tentu. Dalilnya Sayyidina Abu Bakar beriman tak? Beriman. Satu. Asani, yang keduanya, aksuhu, akasnya. Akah bagi ma'murun bihi wa muradun. Lagu mana akah? Contoh, kal kufri minhu, seperti kufur daripada Abu Bakar As-Siddiq. Tengok. Tuhan suruh tak Abu Bakar As-Siddiq tu kufur? Tak, Tuhan larang. Lepas tu Tuhan kehendak tak Abu Bakar As-Siddiq tu kufur? Tak, Tuhan tak kehendak, Tuhan tak tentu. Maka Abu Bakar kufur tak? Tak. Itu bahagian yang kedua. Jadi ada benda Tuhan suruh, Tuhan kehendak. Ada benda Tuhan tak suruh, Tuhan tak kehendak. Dua. Asalisu, yang ketiga, makmurun, benda Tuhan kehendak. Tuhan suruh. Makmurun Tuhan suruh lah, bukan Tuhan kehendak. Benda Tuhan suruh, tapi ghairu muradi, tetapi Tuhan tak kehendak. Ada benda Tuhan suruh tapi Tuhan tak kehendak. Iya. Mana? Kal imani min Abi Jahlin, seperti iman bagi Abu Jahal. Tuhan suruh dak Abu Jahal beriman? Suruh. Patut Tuhan kehendak dak Abu Jahal beriman? Tak. Maka sebab tu Abu Jahal tak beriman, kafir dia. Tu yang ketiga. Ar-rabi'u, yang keempatnya, aksuhu, akahnya. Mana? Tuh. Kakufrihi, seperti kufur Abu Jahal. Kakufrihi ay kakufri min Abi Jahlin, seperti kufur daripada Abu Jahal. Mana?
Kufur Abu Jahal tu Tuhan suruh tak? Tuhan suruh tak Abu Jahal kafir? Kafir lah mu Abu Jahal, kafir lah kafir. Gitu tak? Tak, Tuhan tak suruh Abu Jahal kafir. Lepas tu Tuhan kehendak tak Abu Jahal kafir? Kehendak. Sebab tu Abu Jahal tu kafir. Ha tu pak pembahagia ingat. Jadi nisbah kudrat dengan suruh kudrat iradat tu kudrat sekali lah. Nah, kerana lazim berlazimah dua tu. Nah, nisbah iradat dengan amar, nisbah ke Allah Ta'ala tentu Allah Ta'ala kehendak dengan Allah Ta'ala suruh, pada benda mungkinat ni, kainat ni, pak pembahagia. Mana? Ada benda Tuhan suruh, Tuhan kehendak. Ada benda Tuhan larang, Tuhan tak kehendak. Ada Tuhan suruh tapi Tuhan tak kehendak. Ada benda Tuhan larang tapi Tuhan tak kehendak. Ingat baik-baik. Itu kita orang ahli sunnah wal jamaah. Habis itu. Qala an-nazimu fahfaz. Fahfaz, maka ingatlah, peliharalah mana maka ingatlah, hafalah, ingatlah haza akan ini mana? Ini min aqsamil arba'ati tadi lah, daripada pak pembahagia tadi tu. Jadi ingat antara iradat dengan amar itu ada pak pembahagia. Kenapa? Qad yajtami'an wa qad yanfarida. Nah, terkadangnya berhimpun sekali, terkadangnya berasing-asingnya. Maka keluarlah pak. Ada benda Tuhan suruh, Tuhan kehendak. Ada benda Tuhan larang, Tuhan tak kehendak. Ada benda Tuhan suruh, Tuhan tak kehendak. Ada benda Tuhan larang tapi Tuhan kehendak. Pak. Tu fahfazi hadzal maqamah, maka jagalah, ingatlah akan ini pembahagia yang empat. Al maqamatu min tatmimil bait aja tu. Kerana apa mu kena ingat ni? Fa innahu, kerana bahawasanya fa ta'liliyah. Kerana sesungguhnya, kerana bahawasanya qad sungguhnya zallat telah tergelincirlah fihi padanya, pada pada ini tempat, fihi fil maqam ni, pada ini tempat ni, apa pak bahah antara iradat dengan amar ni gelincir bagi zallat aqdamul mu'tazilati, oleh segala kaki-kaki puak-puak mu'tazilah. Tu wa ma'rifatuhu, dan tergelincir lagi oleh segala makrifatnya Mu'tazilah. Wa i'tiqaduhu, dan tergelincir oleh segala i'tiqad Mu'tazilah alal wajhi, di atas jalan perbahasan dalil al-mutaqaddimi yang telah terdahulu. Nah, wajhi itu dalil boleh. Jalan dalil perbahasan yang telah terdahulu. Mana wajhul mutaqaddim tu? Perbahasan dalil yang telah terdahulu. Huwa, yang ialah wajhul mutaqaddimu tu, dalil yang terdahulu tu ialah mazhabu ahli sunnati, ialah mazhab bagi ahli sunnati ay wal jamaati. Mazhab ahli sunnah ni min salafil ummati, daripada salaf umat terdahulu, wa khalafihim, dan khalaf mereka itu ay ahli sunnah wal jamaah. Semua sepakat bahwasanya apa? Iradat dengan amar itu tidak laziman. Habis situ. Faqala syarihu rahimahullah wa khamisu sifatil ma'ani kalamuhu was-sam'u wal ibsaru fahwal ilahul fa'ilul mukhtaru. Masuk kalam pula. Adalah kita bahas kalam dengan Pak Hari dah. Private tu. Masuk pula kalam, tapi hak ni dia tak faham panjang lagi sifat kalam ni. Hanya nak isbat mabda' bagi kalam. Nanti nu baru dia akan bahas sifat kalam. Pada nazam yang seterusnya. Mana? Summal kalamu laisa bil hurufi wa laisa bit tartibi kal ma'lufi. Lagi akan tu baru dia akan bahas. Belum tu dia menyabit dulu sifat kalam nafsi Allah Ta'ala. Nanti kita akan bahas kalam ni, dia cerak kata bahawasanya jalannya Pak Da'i Mekah Syekh Wan Ismail bin Abdul Qadir Al-Fatani, jalannya Tok D Sekam Syekh Abdul Qadir bin Wangah Sekam Budi Al-Fatani, jalannya Syekh Abdul Qadir Abdul Qadir Am-Mandili, itu tidak lari daripada real ahli sunnah wal jamaah sebagai yang didakwakan oleh abanding aksiden kita. Wallahu a'lam.
Nah, nak baca nak ni. Pergi ambil bahagian ya. Wallah Wallah sungguh. Ya tak? Wallah ni. Sungguh. Oleh kerana aku tidak sepertimu, aku bacalah. Qala hujjatul Islam Imamul Ghazali rahimahullah wa qaddasallahu sirrahu wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa an Malik bin Dinarin ay wa an waruya, dan diriwayatkan wa an Malik ay waruya an Malik, diriwayatkan daripada Malik. Malik ni kunyahnya Abi Yahya. Malik bin Dinar, anak laki-laki bagi Dinar, orang Basrah, Al-Basriyu. Aliman zahidan kathirul wara'. Hebatlah dia ni. Tu tabi'ut tabi'in dia ni. Nah, orang di zaman salah lagi. Annahu, bahwasanya kana yaqulu, adalah Malik bin Dinar tu berkata dia kata mana? Ya haula'i, he mereka itu, ay ahlal basrati, he mereka itu penduduk Basrah. Yang ngepek ke penduduk Basrah. Laqad ikhtalaftu ilal khala'i, laqad sesungguhnya, sesungguhnya, ikhtalaftu ay tu apa ikhtalaftu ni mana? Taraddatu. Nah, berulang-alik maksud ikhtalaftu ni mana? Berulang-alik itu mana? Tu ikhtalaftu, berulang-alik lah olehku, ilal khala'i, kepada khala. Khala ni maknanya ilal khala'i ay ila mahallil qada'il hajati, ke jamban, ke tandas. Sungguhnya telah berulang-alik lah olehku, nah, kepada tandas. Ada. Laqad ikhtalaftu, sungguhnya berulang-alik lah olehku, ilal khala'i ay ila mahalli qada'il hajati, kepada tempat qada hajat, tunai hajat, iaitu ke tandas. Aku ni ahli Basrah, aku ni sesungguhnya ulang-alik ke jamban. Gitu. Hatta sehinggalah istahyaitu, sehinggalah berasa malu olehku, min rabbi, daripada Tuhanku. Sebab apa aku rasa malu daripada Tuhanku? Bisa babi kasratil akli, dengan sebab memperbanyaklah aku akan makan, wasyarabi, dan minum. Bisa babi kasratil akli, dengan sebab banyak makan, banyak minum. Hingga aku rasa malu pula dengan Tuhan aku. Tu kita tak rasa malu. Nah, akak tangan pula. Jambe. Duk nak. Sak jambe. Ndak. Agak hari ke jambe. Asal kelah jambe. Asal jambe kelah. Tak malu. Malik bin Dinar kata, aku lalik ke jambe hingga aku rasa malu dengan Tuhan. Sebab apa? Banyak sungguhlah aku makan. Nah. Aduh. Faya laita annallaha, ada faya laita tak? Faya laita annallaha ja'ala rizqi fi hasatin amussuha bidhammil mim, amussuha hatta amuta. Faya laita, maka alangkah moleknya, bagusnya maknanya. Tu cita-cita dia tu, ya laita kan mana? Angan-angan dia. Faya laita, maka alangkah baik moleknya, noknya aku ni. Apa? Alangkah molek, baik, bagusnya. Annallaha, bahawasanya Allah Ta'ala, ja'ala, menjadilah ya Allah rezeki aku ni, fi hasatin, pada satu batu, amussuha, yang aku kecak, yang aku hisap akan dia, akan hasah tadi tu, akan batu. Amussuha ay hasah, yang aku hisapkan akan dia, akan batu, hatta amuta, sehingga aku mati. Susah weh duk kalau makan nasi, makan gotu, lepas tu pergi jambe. Kalau sudah makan pergi jambe. Moleklah kalau Tuhan buat rezeki ni, buat batu,
Bisa kenyeh, tak ada apa-apa, tak kena pergi berok gapo, tak kena lalik pergi ke Jambe. Itu kata Malik bin Dinar. Habis itulah tu kata Malik bin Dinar itu habis itu. Qala al-musannifu kata Imam Ghazali summa kemudian la budda tak dapat tidak maknanya mesti fi hadhil jumlati pada ini perkara. Allati zakarnaha yang telah aku sebutkan, yang telah kami sebutkan akan dia. Apa? Min talabi itu bayan muqaddam dia panggil. Bayan muqaddam pada kata malam yakhfi. Malam yakhfa belakang tu. Bayan pada kata malam yakhfa belakang tu. Summa kemudian tak dapat tidaklah buddha tak dapat tidak mana mesti fi hadhil jumlati pada ini perkara mana? Tu pada bab makan banyak ni, kasratil akli ni. Tak dapat tidak daripada makan banyak ni malam yakhfa barang yang tidak ditakut, barang yang tidak tersembunyi gitu. Barang yang tidak tersembunyi. Apa? Barang yang tidak tersembunyi itu. Malam yakhfa barang yang tidak tersembunyi lah ia barang. Apa barang tersebut? Min talabid dunya. Bayan pada kata malam yakhfa belakang. Min talabid dunya daripada mencari dunia. Ya. Dah bila nak makan banyak, kenalah orang panggil cari duit banyak. Nak makan sedap-sedap, harga mahal-mahal, duit tak ada, mampu mu. Maka nak makan banyak, nak makan sedap, kena kerja dunia banyak-banyak. Biar pitih boleh banyak. Sekali makan 1,000. Makan tengah hari 1,000. Makan malam 5,000. Breakfast saja. 900, 500. Nak lagu tu. Nak kerja banyak. Maka kata talabid dunia, cari dunia. Sibuk tak? Sibuk aja dia. Wa tama'i. Wa tama'u lah. Wa tama'i atau wa tama'u ni. Wa tama'i lah, wa tama'i. Ngaji mula wa tama'u, boleh tak? Wa tama'i ilan nasi dan tamak kepada manusia. Tamak pada manusia mana? Ai ma fi aidin nas mananya? Tamak kepada wa tama'i ilan nasi. Wa tama'i ilan nasi dah tu. Wa tama'i ilan nasi ai wa tama'i ila ma fi aidin nasi. Dan tamaklah kepada barang ada dalam tangan manusia. Tu tengok, sedap dia makan tengah hari gitu. Kita nak agak, tamak tadi. Wa tadyi'il waqti. Tu. Dan menyia-nyiakan waktu. Mana? Duk pergi beli gotu, beli gani, beli kakak nak masak gitu gini dah. Tu lama. Baik fakmu mana? Nak nasi kau gitu lah kicap jadi cepat. Ni. Ni nak makan saja tu kak 5 jam duk siap makan. 5 jam tu duk koyak bawel tu. Menyanyi waktu. Bapa tu bisa babi kasratil akli dengan sebab banyak makan. Itu. Habis itu. As-saminatu yang ke berapa dah ni? Yang ke 8 dah. Yang ke-8. Betul tak? Yang ke-8 tu as-sabi'atu. Yang ke-8 min afatil asyarati daripada kebinasaan yang 10 bagi mereka yang makan banyak. Ni makan banyak ni hak haram tu habis dah sebut dah makan haram tu sebut dah kebinasaan sebab makan benda haram. Hak ni duk sebut tentang orang hak makan banyak. Orang panggil wa ammal fudulul halali fa innahu afatun al-ubadi wal baliyatun ahli al-ijtihadi. Fa inni ta'ammaltu fa wajadtu fihi 10 afatin. Itu. Adapun berlebih-lebihan pada makan benda yang halal ni ialah penyakit bagi segala hamba, bala bagi orang-orang yang bersungguh-sungguh nak jalani ibadat pada Allah. Maka aku tu duk cari duk ta'ammul, mana aku duk perhati tilik dengan cermat, maka aku dapati orang yang makan banyak wala halal sekalipun ada 10 penyakit. Yang ke-8-nya ma yanaluhu min umuril akhirati wa syiddati sakaratil mauti wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairin ajli wa ajli ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa aqd wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah واستعملنا بها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن وصلى الله وسلم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.